Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Control and Coordination lecture number 2. In previous lecture we already discussed about the nervous systems in Hydra and Planaria. In this lecture we will discuss about the nervous tissue, structure of neuron and also the different types of the neuroglial cells and their functions. So first of all, the nervous tissue. Nervous tissue which are formed from the two types of the cells, and these are nothing but the neuron and the neuroglial cells. So these two cells form the nervous tissue, and there are two types of the nerves, that is the mainly motor neuron and the sensory neuron. Also along with this motor neuron and sensory neuron, the mixed neuron which are also present, and this motor neuron, mixed neuron and sensory neuron which form the nervous system. And this nervous system which play very important role to maintain or to control the all activities of the body, and they also maintain the control and coordination of the different processes which are takes place in the higher animals, because in higher animals these neurons which are developed, the different types of the nerves are present, and from these nerves there is a development of the nervous system. So firstly here we discuss about the structure of neuron. If you observe the structure of neuron, neurons are the structural and functional unit of the nervous system. ठीक है, nervous system आहे, the nervous systemचं structural and functional unit which is nothing but the neuron. Means whole this nervous system which is formed structurally, which is formed from the neuron, and its function which can be carried out with the help of neuron. So neurons are the structural and functional unit of the nervous system. If you observe the structure of multipolar neuron, if you observe the structure of one multipolar neuron, it consists of the three main parts, and which are nothing but the cyton or the cell body, then the next one, that is the dendron, that is dendrites, and the axon. These are the three parts of the neuron. जर आपण मल्टीपोलार न्यूरॉन, एक मल्टीपोलार न्यूरॉन कन्सिडर केला तर एका मल्टीपोलार न्यूरॉन मध्ये आपल्याला तीन पार्ट्स पाहायला मिळतात: सायटॉन, डेंड्रॉन and axon. If you observe the cyton which has the prominent nucleus, cyton याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल? It has the central large nucleus, prominent nucleus with nucleolus and nucleoplasm. This nucleus which is surrounded with a neurofibrils, then the nasal granules and the cytoplasm and the cell organelles. जे हे सायटॉन जे असणार आहे त्या सायटॉन मध्ये किंवा त्याला सेल बॉडी म्हटलं तर या सेल बॉडी मध्ये सेंटरला आपल्याला काय पाहायला मिळेल? न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे. दिस न्यूक्लियस अलॉंग विथ द न्यूक्लिओलस, त्या न्यूक्लियस मध्ये काय प्रेझेंट असणार आहे? तर न्यूक्लियस मध्ये न्यूक्लिओलस आहे, जेनेटिक मटेरियल प्रेझेंट असणार आणि काय असणार आहे? न्यूक्लिओप्लाझम प्रेझेंट. दिस न्यूक्लियस विच इज सराउंडेड विथ द न्यूरोफायब्रिल्स, त्याच्या भोवती काय असणार आहे? त्या सायटोप्लाझम मध्ये न्यूरोफायब्रिल्स आहेत, नेसल्स ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट आहेत, as well as cell organelles are also present in these cyton. या सायटॉन मध्ये सेल ऑर्गॅनलीज सुद्धा प्रेझेंट असणार आहेत. These neurofibrils which are present in the cyton which play very important role in the transmission of impulse. ह्याच्यामध्ये जे काही न्यूरोफायब्रिल्स आहेत, these neurofibrils which play very important role to transmit the impulse from the one neuron to other neuron. एका न्यूरॉन कडून दुसऱ्या न्यूरॉन कडे जो इम्पल्स ट्रान्समिशन ची प्रोसेस होणार आहे त्याच्यामध्ये न्यूरोफायब्रिल्स इम्पॉर्टंट रोल करणार आहेत. देन the nasal granules which are present, these nasal granules which are made up from the riboprotein. हे nasal granule कशापासून फॉर्म झाले? These are formed from the riboprotein.
and these nasal granules which having हे जे काही इथं nasal granules आपल्याला दिसतात, these nasal granules which synthesize the different enzymes, and these enzymes which play very important role in the secretion of neurotransmitter, and these neurotransmitter which are present in these synaptic knob. या synaptic knob मध्ये ते present असतात. These neurotransmitter which play very important role during the transmission of the impulse from the one neuron to other neuron. Then from this cyton, आता या cyton पासून आपल्याला काय पाहायला मिळेल? From this cyton number of branches which are arise, branches like structure आपल्याला पाहायला मिळतं. These are nothing but the dendron, and from these dendron small dendrites which are developed. हे जे दिसतात हे काय आहेत? हे डेंड्रॉन आहेत, आणि या डेंड्रॉन पासून परत काय फॉर्म झालेले आहेत? डेंड्राइट्स फॉर्म झाले. सो दीज डेंड्राइट्स which transmit or which receive the impulse, and this impulse which reaches up to the cyton. म्हणजे जो काही impulse एका न्यूरॉन कडून रिसीव्ह केलेला impulse हा cyton पर्यंत आणण्याचं काम हे कोण करणार आहेत? डेंड्राइट्स करतील. There are number of dendrites which are present. Then the one elongated structure or one long branch which arises from these cyton or the cell body, which is nothing but the axon. त्याला काय म्हटलेलं आहे? Axon म्हटलंय. In this axon the nasal granules and neurofibrils which are absent. त्याच्यामध्ये nasal granules किंवा काय दिसणार नाही आपल्याला? The neurofibrils which are absent असतील, and which is a elongated, एकदम elongated अशी branch असणार आहे. At the end of this axon, आता ह्या axonच्या एंडला टर्मिनल पोर्शनला आपण म्हणतो त्याला axon terminal म्हणतो. This axon terminal which having the telodendritis, तिथे काय प्रेझेंट आहे? तशा नंबर ऑफ ब्रांचेस डेव्हलप होतील, आणि हे टेलोडेंड्राइटिस सारखे स्ट्रक्चर डेव्हलप होणार आहेत. and this terminal end of this telodendron which having a knob like structure, or this axon terminal which having the knob like structure which is nothing but the synaptic knob. त्याला काय म्हटलं तर? synaptic knob. and this synaptic knob which secrete neurotransmitter, and these या synaptic knob मध्ये काय secrete असणार आहेत? न्यूरोट्रान्समीटर प्रेझेंट असतात, आणि हे न्यूरोट्रान्समीटर जे असणार आहेत, दिस न्यूरोट्रान्समीटर विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल ड्यूरिंग द ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, बिकॉज द ऍट द जंक्शन ऑफ द टू न्यूरॉन. जर आपण बघितला, हा एक काय असणार आहे? समजा सपोज दिस इज वन न्यूरॉन, हा एका न्यूरॉनची काय असणार आहे? सायटॉन आहे, आणि हे त्याचं एक्झॉन आहे. आता हा एक्झॉनचा जो काही टर्मिनल एंड असणार आहे, त्याच्या तिथं दुसरा न्यूरॉन जेव्हा याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे, दुसऱ्या न्यूरॉनच्या डेंड्राइट्स याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार. मीन्स ऍट द जंक्शन ऑफ दीज एक्झॉन डेंड्रॉन, एक्झॉनचा टर्मिनल एंड म्हणजे त्याचे सिनॅप्टिक नॉब आणि ह्या न्यूरॉनच्या डेंड्राइट्स, याचं जिथं जंक्शन फॉर्म होणार आहे, this junction which is nothing but the synapse. त्याला काय म्हटलं तर? synapse म्हटलं तर. means junction between the two neuron which is nothing but the synapse. आणि हे जे काही सिनॅप्स फॉर्म होणार आहे, त्या सिनॅप्स मध्ये जेव्हा एका न्यूरॉन कडून दुसऱ्या न्यूरॉन कडे इम्पल्स ट्रान्समिट होतो, त्याच्यामध्ये न्यूरोट्रान्समीटर्स विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल टू ट्रान्समिट द इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन. तर हे जे सिनॅप्स फॉर्म होणार आहे, दिस सिनॅप्स विच आर फॉर्म फ्रॉम द वन एक्झॉन न्यूरॉन of the one axon and dendritis of the dendron of the other neuron. या दोन्ही मध्ये पण काय होणार? सिनॅप्स फॉर्म होतील, किंवा एका न्यूरॉनचा एक्झॉन आणि दुसऱ्या न्यूरॉनच्या एक्झॉन जो असणार आहे त्याच्या टर्मिनल एंड मध्ये पण सिनॅप्स फॉर्म होऊ शकतो. सो these synapse which play very important role, which is the junction between the two neuron. Then this axon part, this axon which is covered with a Schwann cell. जर या axon वरती काय असतील?
सिचुआन सेल फॉर्म झाल्या और दे आर कवर्ड विथ ए सिचुआन सेल. या एक्झॉन वरती जर सिचुआन सेल्स फॉर्म झाल्या then these Sichuan cells which play very important role to form a myelin sheath on these axon. या axon वरती ते काय फॉर्म करणार आहेत? myelin sheath फॉर्म करतात. The neuron which axon having the myelin sheath, these neurons are known as myelated neuron. त्यांना काय म्हटलं तर मायलेटेड न्यूरॉन म्हटलं तर. आणि ज्या न्यूरॉनच्या एक्झॉन वरती असे हे सिचुआन सेल्स असणार नाहीयेत आणि त्यामुळे मायलिन शीथ फॉर्म होणार नाही, these neurons are known as non-myelated neuron. Then if you also observe that in between these myelin sheath, the myelin sheath which is formed on these axon वरती जे myelin sheath फॉर्म झाले त्याच्या मध्ये काय पाहायला मिळतो? आपल्याला गॅप पाहायला मिळतो की जिथं मायलिन शीथ काय असणार आहे? अब्सेंट असेल. दिस इज नथिंग बट द नोड ऑफ रेनिवर. त्याला काय म्हटलं तर? नोड ऑफ रेनिवर म्हटलं तर. अँड दिस नोड ऑफ रेनिवर विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल टू ट्रान्समिट द इम्पल्स व्हेरी फास्टली. आता जर हे कंटिन्युअस हे मायलिन शीथ नसेल, मध्ये गॅप असेल, जिथं गॅप असणार आहे तिथं काय असणार आहे? नोड ऑफ रेनिवर असेल. आता हा नोड ऑफ रेनिवर जो प्रेझेंट असणार आहे त्या नोड ऑफ रेनिवर मुळे काय होणार आहे तर जो काही इम्पल्स ट्रान्समिट होणार म्हणजे हा सायटॉन कडून एक्झॉन कडे हा इम्पल्स जो येणार आहे म्हणजे एका न्यूरॉन कडून इम्पल्स हा डेंड्रायटिसने रिसीव्ह केला, तो सायटॉन मध्ये गेला, सायटॉन मधून एक्झॉन मध्ये आलाय, एक्झॉन मधून एक्झॉनच्या टर्मिनल एंड मध्ये येणार आणि दुसऱ्या न्यूरॉन मध्ये तो ट्रान्समिट होणार. And for the fastly transmission of this impulse, these node of Reniver which play very important role because when the node of Renivers are present, these impulse which are transmitted by the jumping manner मध्ये ते ट्रान्समिट होणार आहेत. म्हणजे एका नोड ऑफ रेनिवर कडून दुसऱ्या नोड ऑफ रेनिवर कडे तो जम्प होणार आणि व्हेरी फास्टली काय होणार आहे? हा इम्पल्स ट्रान्समिट होतो. Then there are different types of the neuron. न्यूरॉन मध्ये पण आपण डिफरंट टाइप्स बघू शकतो. मल्टीपोलार न्यूरॉन. जे मल्टीपोलार न्यूरॉन आहे दिस इज द structure of multipolar neuron. Multipolar neuron which is formed from the one axon, then two or more dendrites. एक ते दोन dendrites इथं आपण बघतो number of dendrites फॉर्म झाले, two or more dendrites. And also there is a formation म्हणजे त्याचबरोबर तिथे एक्झॉन आहे, नंबर ऑफ डेंड्रायटिस आहेत आणि सायटॉन याच्यापासून फॉर्म होणारे जे स्ट्रक्चर असेल which is nothing but the multipolar neuron. And this multipolar neuron which is present, these multipolar neurons, they are present in the cerebral cortex. कुठे प्रेझेंट आहेत ते? सेरिब्रल कॉर्टेक्स मध्ये हे मल्टीपोलर न्यूरॉन प्रेझेंट असतात. Then bipolar. आता bipolar neuron जे असणार आहेत, this bipolar neuron which is formed from the one axon and one dendritis. म्हणजे सायटॉन तर प्रेझेंट असणारच आहे पण त्या सायटॉनला फक्त एकच डेंड्राइट काय फॉर्म होणार आहे? डेंड्राइट फॉर्म होणार आणि एक एक्झॉन फॉर्म होणार आहे. त्याला आपण काय म्हणतो? बायपोलार न्यूरॉन. त्याला काय म्हटलं तर? बायपोलार न्यूरॉन. म्हणजे एकच एक्झॉन असेल, एकच डेंड्राइट असेल, then it is known as bipolar. And these bipolar neuron which are present in the retina of eye. रेटिना ऑफ आय मध्ये काय प्रेझेंट असणार आहे? दिस बायपोलार न्यूरॉन प्रेझेंट असते. देन द युनिपोलार न्यूरॉन. आणि युनिपोलार न्यूरॉन जे असणार आहे दिस युनिपोलार न्यूरॉन विच हॅव्हिंग द सेल्युलर बॉडी विथ वन एक्झॉन. की ज्याच्यामध्ये डेंड्रायटिस नाही आहेत, फक्त काय आहे? सेल्युलर बॉडी आहे, मीन्स सायटॉन प्रेझेंट आहे. त्या सायटॉनला काय असणार आहे? एक एक्झॉन प्रेझेंट असेल तेव्हा त्या स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणतो? विच इज नोन ॲज ए युनिपोलार न्यूरॉन. युनिपोलार न्यूरॉन. And these unipolar neuron which are present during the embryonic stage. Embryonic stage च्या वेळी हे युनिपोलार न्यूरॉन प्रेझेंट असणार आहे. देन नेक्स्ट आपण जर बघितलं द मायलिनेटेड नर्व फायबर्स. जे काही मायलिनेटेड नर्व फायबर्स असणार आहेत, these मायलिनेटेड नर्व फायबर्स which are present in the spinal and the cranial nerves. cranial nerves आणि spinal nerves असणार आहेत ते.
त्याच्यामध्ये काय पाहायला मिळतील आपल्याला, मायलिनेटेड नर्व फायबर्स असणार अँड अनमायलिनेटेड नर्व फायबर्स which are present in the autonomous or which form the autonomous and somatic nervous system. मायलिनेटेड नर्व फायबर्स पासून स्पायनल अँड क्रॅनियल नर्व्स फॉर्म होतील आणि अनमायलिनेटेड नर्व फायबर्स पासून ऑटोनॉमस अँड सोमॅटिक नर्वस सिस्टीम फॉर्म होणार. Then we also observed that the connective tissue which is covering around the nervous fascicule which is known as a endoneurium. Endoneurium म्हणजे काय असणार आहे, connective tissue covering around the nerve fascicle. Connective tissue covering around the nerve fascicle which is known as a endoneurium. And what is the meaning of perineurum? Perineurum म्हणजे काय असणार आहे, perineurum means nerve fascicles with endometrium. नर्व फॅसिकल्स विथ एंडोमेट्रियम म्हणजे नर्व फॅसिकल आहे, त्याला एंडोमेट्रियम आहे अँड विच इज सराउंडेड, आणि परत त्याला कशाने कव्हर केलेला आहे, कनेक्टिव्ह टिश्यूनी त्याला कव्हर केलं असेल, त्याला सराउंड कोणी केलेला आहे, परत कनेक्टिव्ह टिश्यूनी सराउंड केलेला आहे, देन इट इज नोन ॲज ए पेरिन्युरियम. पेरिन्युरियम आणि एंडोन्युरियम मधला फरक काय आहे, तर एंडोन्युरियम म्हणजे काय, कनेक्टिव्ह टिश्यू कव्हरिंग अराउंड द नर्व फॅसिकल. नर्व फॅसिकलच्या भोवती जे कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रेझेंट असणार आहे त्याला आपण एंडोन्युरियम म्हणतो. आणि एंडोन्युरियम जे असणार आहे, नर्व फॅसिकल विथ एंडोन्युरियम सराउंडेड बाय कनेक्टिव्ह टिश्यू विच इज नोन ॲज ए पेरिन्युरियम, त्याला पेरिन्युरियम म्हटलं जातं. So this is all about the structural and functional unit of the nervous system, which is nothing but the structure of the neuron. Then we discuss about the types of the neuroglial cells and their functions. There are different neuroglial cells and which are nothing but the, if you observe in the central nervous system, the first neuroglial cells which is nothing but the oligodendrocytes. त्याला काय म्हटलेलं आहे, oligodendrocyte. And these oligodendrocytes, जर आपण स्ट्रक्चर बघितलं oligodendrocyteचं स्ट्रक्चर या पद्धतीने असणार. These are this is the structure of oligodendrocyte. These oligodendrocyte cells have a few branches and mainly form the myelin sheath around the central axon. ह्या काय करणार आहेत, oligodendrocytes काय करतील, these cells have few branches, त्याच्यामध्ये काहीच ब्रांचेस असणार आहेत, mainly form the myelin sheath, mainly form the myelin sheath around the central axon. Central axon भोवती myelin sheath form करणार आहे, which form a white matter of the central nervous system. Central nervous system चा white matter form होणार आहे. The myelin which is formed, the myelin protein and fatty substance. Myelin हे कशापासून फॉर्म झालेला आहे, which is formed from the protein and the fatty substance पासून फॉर्म झालेला असणार आहे. And the main function of these oligodendrocytes, या oligodendrocyteचं मेन फंक्शन काय असणार आहे, क्विक ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स. जे काही इलेक्ट्रिक इम्पल्स आहे ते इलेक्ट्रिक इम्पल्सचं क्विकली ट्रान्समिशन करायचं एका न्यूरॉन कडून दुसऱ्या न्यूरॉन कडे. मेनली हे ऑलिगोडेंड्रोसाइट जे असणार आहे त्या ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स फ्यू ब्रांचेस पासून फॉर्म झालेत. मायलिन शीथ अराउंड द सेंट्रल एक्झॉन आहे विच फॉर्म द व्हाईट मॅटर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टमचा व्हाईट मॅटर फॉर्म करणार आहे. And this myelin which is formed from the protein and fatty substance, and these oligodendrocytes which play very important role in the transmission of the electric impulse very quickly तो impulse काय करणार, ट्रान्समिट करणार. Then next आपण बघितलं next cell जे असणार आहे which is nothing but the microglia or the brain macrophages. These brain macrophages which are small size cell with a few branches derived. आता याच्यामध्ये बघितलं पण तर कशा आहेत त्या स्मॉल साइज सेल्स आहेत विथ ए फ्यू ब्रांचेस. अगदी थोड्याच ब्रांचेस असणार आहेत त्याला स्मॉल साइज असणार आहेत विच आर डिराइव्ड फ्रॉम
monocytes and act as macrophages, which are derived from the monocytes and acts as macrophages म्हणून ते ऍक्ट होणार आहेत. monocytes, this one of the type of the WBC चा टाइप असणार आहे monocytes, and go and these the macroglia cells जे असणार आहेत which go to the site of injury, जिथे इंजुरी झाली असेल तिथे या सेल्स पोहोचणार आहेत. they reaches up to the injury, then dead neurons जिथे असणार आहे तिथे असतील, then cell debris of the central nervous system मधल्या ज्या सेल्स डॅमेज झाल्या आहेत, डेड झालेल्या आहेत किंवा एखाद्या ठिकाणी इंजुरी झालेली आहे, या ठिकाणी त्या काय होतील, they reaches or they are accumulated at that region and mediate the immune response in the central nervous system. आणि त्याचं मेन फंक्शन काय आहे, they mediate the immune response in the central nervous system मध्ये immune response mediate करण्याचं काम ह्या मायक्रोग्लिया सेल्स करणार आहेत. then astrocytes असणार आहेत the star shaped cells असणार आहेत. आता astrocyte डिस्कस करण्याच्या आधी आपण बघू मायक्रोग्लिया सेल्स. this is the structure of microglia cells. हे मायक्रोग्लिया सेलचं स्ट्रक्चर. then we discuss about the astrocytes which are the स्टार शेप सेल्स. या सेल्स कशा आहेत, स्टार सारखा त्याचा शेप आहे, इथे आपण बघितलं तर लक्षात येईल. दीज आर द स्टार शेप सेल्स असणार आहेत. अबंडंट ग्लियल सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मधल्या सगळ्यात जास्त अबंडंटली प्रेझेंट असलेल्या सेल्स कुठल्या आहेत तर ऍस्ट्रोसाइट्स असणार आहेत. व्हेरिड रोल्स इन द ब्रेन, त्याचं फंक्शन जे असणार आहेत ना, दे perform the various functions in the brain. The secretion and absorption of the neural transmitter जे न्यूरल ट्रान्समीटर आहे त्याचं सिक्रेशन करायचं आणि ऍब्सॉर्प्शन करायचं, हे त्याचं फंक्शन असणार आहे. अँड मेंटेनन्स ऑफ द ब्लड ब्रेन बॅरियर BBB, म्हणजेच काय करणार, या ऍस्ट्रोसाइट्स काय करतील, मेंटेनन्स ऑफ द, कशाचा मेंटेनन्स ठेवणार आहे, maintenance of blood brain barrier maintenance which is carried out with the help of these astrocytes. Then regulate the transmission of electric impulse with the brain. जो काही इलेक्ट्रिक इम्पल्स आहे, रेग्युलेट द ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स विथ द ब्रेन. म्हणजे इलेक्ट्रिक इम्पल्स म्हणजे एखादा इम्पल्स, सपोज एखादा जो एक्सटर्नल स्टिम्युलाय जो असेल किंवा एखादी ऍक्शन घडली त्याला रिस्पॉन्स देण्यासाठी नेमकी ऍक्शन आपण काय करणार आहोत, याची ऑर्डर आपल्याला कुठून मिळणार आहे, ब्रेन कडून मिळणार आहे. म्हणजे जो काही इम्पल्स आहे तो सेन्सरी इम्पल्स कडून तो ब्रेन कडे जाणार आहे. तो जो काही इम्पल्स आलेला आहे, मेसेज आले, त्याचे अनालायझेशन इंटरप्रिटेशन झाल्यानंतर जो मेसेज आपल्या बॉडीला आपल्या ऑर्गन्सना मिळणार आहे तो मोटार न्यूरॉन कडून मिळणार आहे. आणि मोटार न्यूरॉननी जेव्हा हे मेसेज देणार आहे त्यानंतर आपल्या बॉडी ऑर्गन मध्ये त्या पद्धतीची ऍक्शन करणार आहे. म्हणजेच काय असेल तर जो काही रेग्युलेट द ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स विथ द ब्रेन, म्हणजे जो काही इलेक्ट्रिक इम्पल्स आहे त्याचं रेग्युलेशन ब्रेन बरोबर करण्याचं काम हे कोण करणार आहे, ऍस्ट्रोसाइट्स करणार. देन नेक्स्ट द ependymal cells. These ependymal cells, if you observe the structure of these are the ependymal cells. From a single layer of the squamous of the columnar, often ciliated epithelial cells lining the ventricles or the brain cavities and central canal of the spinal cord. आता ह्या ज्या इपेंडायमल सेल्स असणार आहेत फॉर्म ए सिंगल लेअर ऑफ स्क्वॅमस अँड द कॉलमनार इपिथेलियम. आपण बघतो स्क्वॅमस अँड कॉलमनार इपिथेलियमच्या तिथं काय असणार आहे, फॉर्म ए सिंगल लेअर ऑफ स्क्वॅमस अँड कॉलमनार अँड ऑफन सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स लाइनिंग द व्हेंट्रिकल्स अँड ब्रेन कॅव्हिटीज. ज्या काही ब्रेन मधल्या कॅव्हिटीज आहेत, व्हेंट्रिकल असेल म्हणजे आपण फोर्थ व्हेंट्रिकल, थर्ड व्हेंट्रिकल जे म्हणतो ते व्हेंट्रिकलचं इंटरनल लाइनिंग जे असणार आहे, त्याचबरोबर ब्रेन किंवा व्हेंट्रिकल्स म्हणजे त्याला
शब्द कुठला आहे, ब्रेन कॅव्हिटीज असेल, या सेंट्रल कॅनाल ऑफ द स्पायनल कॉर्ड. स्पायनल कॉर्डची जी सेंट्रल कॅनाल असते, स्पायनल कॉर्डच्या मधली जी सेंट्रल कॅनाल असणार आहे, दिस सेंट्रल कॅनाल or the brain cavities which are internally lined by a single layer of squamous, columnar or ciliated epithelial cells, and these are nothing but the ependymal cells. त्यांना काय म्हणायचं, ependymal cells म्हटलं जातं. And these cells mainly responsible for the production and probably also for the circulation of the cerebrospinal fluid in the brain ventricles and the central canal. Brain ventricles and central canal मध्ये मेनली आपण जर बघितलं cerebrospinal fluid, this cerebrospinal fluid which play very important role to provide the nutrients, then oxygen to the न्यूरॉन्स. या न्यूरॉनला सगळा जो काही न्यूट्रिएंट्स आहे, ऑक्सिजन आहे, तो सप्लाय करायचा, तिथलं जे काही वेस्ट कंपोनेंट आहे ते कलेक्ट करण्याचं काम हे सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइड करतं. आणि या सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइडला म्हणजेच मेनली द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन अँड प्रोबॅबली ऑल्सो फॉर द सर्क्युलेशन ऑफ सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइड, म्हणजे सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइडचं प्रोडक्शन करायचं आणि त्या सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइडचं सर्क्युलेशन करणार आहे. कुठं सर्क्युलेशन करणार, इन द ब्रेन वेंट्रिकल्स, म्हणजेच ब्रेन कॅव्हिटीज मध्ये, ब्रेन वेंट्रिकल्स मध्ये त्याचं सर्क्युलेशन केलं जाईल, सेंट्रल कॅनाल मध्ये त्याचं सर्क्युलेशन केलं जाईल. प्रोडक्शन करण्याचं काम हे कोण करणार आहेत, इपेंडायमल सेल्स करतील. आणि त्या इपेंडायमल सेल्स ह्या कशा फॉर्म झालेल्या आहेत, तर सिंगल लेअर ऑफ स्क्वॅमस और कॉलमनार और ऑफन समटाइम्स सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स पासून लाइनिंग फॉर्म होणार आहे ब्रेन कॅव्हिटीच्या आतमध्ये. त्याला म्हटलं तर इपेंडायमल सेल्स विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द प्रोडक्शन अँड सर्क्युलेशन ऑफ सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइड. देन नेक्स्ट आपण बघितलं तर ह्या ज्या सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मधल्या या सगळ्या सेल्स आपण बघितल्या, दॅट इज ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स बघितल्या आपण, त्यानंतर मायक्रोग्लिया असतील, ॲस्ट्रोसाइट्स बघितल्या आपण, इपेंडायमल सेल्स बघितल्या. Then we discuss about the peripheral nervous system. This peripheral nervous system मध्ये ज्या न्यूरोग्लियल सेल्स असणार आहेत, these are nothing but the Sichuan cell and the satellite cell. तर सिचुआन सेल जे असणार आहेत, abundant glial cells of the peripheral nervous system मधल्या abundant cells कुठल्या आहेत, या सिचुआन सेल्स असणार आहेत. and they produce myelin sheath around the mediulated nerves of the peripheral nervous system. पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मधले जे नर्व्स आहेत, ज्या न्यूरॉन्स असणार आहेत, ह्या न्यूरॉन भोवती मायलेटेड शीथ, जे मायलिन शीथ फॉर्म करण्याचं काम हे सिचुआन सेल्स करतात. इथं आपण बघितले की या मल्टीपोलार न्यूरॉन मध्ये इथं मायलेटेड न्यूरॉन आहे हा, की याच्यावरती मायलिन शीथ फॉर्म झालं. आणि मायलिन शीथ कोण फॉर्म करणार आहे, तर सिचुआन सेल्स फॉर्म करतील. अँड सो formation of the myelin sheath around the mediulated nerves of the peripheral nervous system which can be carried out with the help of these Sichuan cells. Then satellite cells, these आता आपण जर या सिचुआन सेलचं स्ट्रक्चर बघितलं तर दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ सिचुआन सेल. या सिचुआन सेलचं स्ट्रक्चर असं असणार आहे प्रेझेंट, की जे मायलिन शीथ फॉर्म करते. देन वी डिस्कस अबाउट द सॅटेलाइट सेल. दिस सॅटेलाइट सेल जर आपण बघितले, अगदी ग्लोब्युलर असं स्ट्रक्चर आहे याचं. अँड दिस सॅटेलाइट सेल दे सपोर्ट द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन. जे काही न्यूरॉन्स फंक्शन करणार आहेत, म्हणजे न्यूरॉनचं फंक्शनच मेन काय आहे, ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्स. इम्पल्स ट्रान्समिट करायचा आणि तो इम्पल्स कुठेपर्यंत नेणार आहे, ब्रेन पर्यंत नेणार आहे. ब्रेन मध्ये गेल्यानंतर त्याचं अनालायझेशन, इंटरप्रिटेशन होईल. ब्रेन कडून जी ऑर्डर मिळणार आहे तो इम्पल्स मोटार न्यूरॉन मार्फत तो परत त्या ऑर्गन कडे जाणार आहे, दुसऱ्या ऑर्गन कडे जाणार आहे. त्यानुसार काय होतील, ऍक्शन होणार आहे, की रिफ्लॅक्स ऍक्शन आपण म्हणतो ती त्या पद्धतीने घडणार. म्हणजे इम्पल्स ट्रान्समिट करण्याचं काम, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी करण्याचं काम हे कोण करणार आहे, किंवा हेमिओस्टॅसिस प्रोसेस मीन्स मेंटेन द इंटरनल एन्व्हायरमेंट ऑफ द बॉडी विच इज एसेन्शियल टू
carry out the all life processes normally and to coordinate between the different systems of the body. This can be carried out with the help of these neurons. आणि हे जे काही फंक्शन हे न्यूरॉन्स करणार आहेत त्या सगळ्या फंक्शनला सपोर्ट करण्याचं काम ह्या कोण करणार आहेत, these satellite cells करते. So this is all about the different neuroglial cells, that is ependymal cells आहेत, astrocytes आहेत, then oligodendritis आपण बघितल्या, मायक्रोग्लिया बघितल्या, सॅटेलाइट सेल अँड सिच्युअन सेल. या प्रत्येक सेलचं फंक्शन आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं किंवा हा जो चार्ट आहे या चार्ट मध्ये पण आपल्याला काय विचारलं जाईल, सेलचा टाइप, नेमकं त्या सेल्स कोणत्या ठिकाणी प्रेझेंट असणार आहेत आणि त्याचं फंक्शन, असा सुद्धा 3 मार्काचा चार्ट आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ द nervous system, which is nothing but the structure of neuron, which is also important. This diagram is also important because this diagram which is present in your CBSE book जे असणार त्याच्यामध्ये आहे, त्यामुळे नीट साठी सुद्धा ही डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे, त्याच्यावरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. So this is all about the nervous tissue, structure of neuron and the types of the neuroglial cells. Thank you very much.